या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। गोटे प्रश्न करा जायथिला जे से आलोचना करिबा एटा टिके किछ दिन जीव आलोचना। मन क्षेत्र रे उपस्थित होइतिबा कोनोसी विशृंखला को आमे जावतीय शारीरिक असुस्थतार सर्वमूल कारण बोली कहि परिबा कि? जदि से कथा सत होइथाए तेबे मनरे केउ प्रकारर विशृंखला हेले उदाहरण स्वरूप खिमिरी और तंटी फुला प्रभृति असुस्थता भोगिबाकू होइथाए। प्रश्नटी आउथरे मन क्षेत्र रे उपस्थित होइतिबा कोनोसी विशृंखला को आमे जावतीय शारीरिक असुस्थतार सर्वमूल कारण बोली कहि परिबा कि? जदि से कथा सत होइथाए तेबे मनरे केउ प्रकारर विशृंखला हेले उदाहरण स्वरूप घिमिरी और तंटी फुला प्रभृति असुस्थता भोगिबाकू होइथाए। उत्तरे मां लिखुछंती असुस्थता भोग करुवा लोक माने जेते प्रकारर रहिचंती जे कोनोसी असुस्थता सकाशे ठीक सेतिकी प्रकारर कारण मध्य रहिछि। लोक जेति प्रकारर तांकर असुस्थतार कारण भी सेति प्रकारर। प्रत्येक व्यक्तिर क्षेत्र रे असुस्थतार कारणटी को भिन्न रूपे बुझाई दिया जाई पारिबो। मोते अमुक बा अमुक असुस्थताटी को काहेकि भोग करिया पडुछि बोली जदि तुमे मते पचारिबो तेबे मु केवल सेही क्षेत्रटी को विचार करी कारणटी को दर्शाई देई पारिबि सिना, मात्र एसबु विषय रे कोनोसी साधारण नियम रहिछि बोली कदापि कुआ जाई पारिबो नाही। तेणु यही पैराग्राफ रे प्रथम पैराग्राफ रे कहउचंती जेते प्रकारर व्यक्ति अछंती सेते प्रकारर से असुस्थतार कारण मध्य रही जाई पारे रहिछि। सेतिपय मां कहउचंती तमे जदि जो मुहूर्त रे जे पचारिबो तेबे मु ताकू कहिदेबी सेही समय रे तार असुस्थतार कारण कोन। एथिपय गोटे साधारण नियम कहि हबो नाही। द्वितीय पैराग्राफ शरीर जावतीय असुस्थता जे सर्वदा मानसिक क्षेत्र कौनसी ना कौनसी विशृंखला हेतु होता है सही क्षेत्र में सामंजस्यतार एक अभाव बा कौनसी एक अनुचित गतिस्पंदन हेतु होता है से कथा आदौ ठीक नुहे। ये जो असुस्थता केवल मनर विशृंखला थिले बोली आसीबो एई भावनाटा ठीक नुहे। कहीं आमर अन्यान्य सत्ता रही से सत्तार भी असामंजस्यता थिले असुस्थता आसीबार संभावना अछि। रोगटीर उत्स मनर कौनसी ठारे थाई पारे, प्राणिक क्षेत्र रे कौनसी ठारे भी बेस थाई पारे, अथवा अल्प बा बहुत परिमाण रे केवल भौतिक क्षेत्र रे कौनसी ठारे मध्य असुस्थतार कारण निहित होई रही थाई पारे। हैला तीनटा जाक क्षेत्र रे रही थाई पारे।
ଶରୀରର କୌଣସି ବା ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସିଥାଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥାଇପାରେ, ମନ ସ୍ତରର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସତ୍ତାରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ପଢିଦବା ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ଯେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅମେଳନ ବି ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ବି କଣ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହିଲେ, ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ସେଗୁଡିକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ହଁ, ଯୋଗ ଚାରଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ହେତୁ ବି ଶରୀରର ଏହି ଅସୁଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଯୋଗ ଚାରଣାରେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଯୋଗୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରକାରର କାରଣ ରହିଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହିଲେ ଯୋଗଚାରଣ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଉପୁଜିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। କାରଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମର ସେଇଗୁଡିକ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆଣୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡିକର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଖିପାରିବା। ଯୋଗ ଚାରଣା ଯୋଗୁ ବା ଯୋଗ ପଥରେ ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ରସର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସୁଥାଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଯୋଗୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଉ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବନି, ଏଇ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁ ଏଇ କାରଣ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କଣ ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସେ ଅସୁସ୍ଥତା, କୋଉଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଚାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଖିପାରିବା। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଅବତରଣ କରିଥାଏ ଓ ତାର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ତାହା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ପରିଣାମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, କୋଉ ଧାରାରେ କାମ କରୁଛି, କଣ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବାଛିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ପରିଣାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ସେଇ ସବୁ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନର ରୂପାନ୍ତରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଚାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଧାରାରେ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତିନିଟା ଯାକ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ତିନିଟା ଅନୁସାରେ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସତ୍ତାରେ ଯୋଉଟା ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାଏ, ଯୋଉ ଅଂଶଟି, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗ ଲାଗିବ। ତାମାନେ ସେଇଟା ଆଗ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ସାଧକ ଯଦି ନିଜ ମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତ ଖୋଲି ଧରିବା ଆଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା ଦିଟା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପଢିଦବା ବାକ୍ୟଟା, ତାପରେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବ। ତେବେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ତାର ସେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତ୍ୱରାର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସମାନ ସତ୍ୱରତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା
ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା ଘଟେ। ମାତ୍ର ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତିଟି ଆପଣାକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, କାରଣ ଶରୀରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କହିଲେ ଯେ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ଆଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଉନ୍ମୋଚିତ ହବା ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲି ଧରିବା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଖାଲି ଶବ୍ଦରେ। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଧରେ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଦିଟା କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ଆମର କଣ ହୁଏ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ। ଯେମିତି ମନ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଥାଏ କଣ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ମୋର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର। ମୁଁ କଣ କହନ୍ତି କହିଲେ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର। ମୁଁ କହି ହୋଲ୍ଡର କାହିଁକି ହେଲେ ପ୍ଲଗ ହଉନ? ଆରେ ପ୍ଲଗ ହେଲେ ଭଲ, ହୋଲ୍ଡର କାହିଁକି ହଉଛ? ହୋଲ୍ଡର ଆସିଯାଏ ବା କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କିଛି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଏ ଶାରୀରିକ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ, ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଯଦି ମାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଇଥିବେ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଅନେକ ଥର କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ଓପନନେସ୍ ଆସିଯାଏ, ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମନୋଜ ଦାସ ଥରେ କହିଲେ, ମନୋଜ ଦାସ ଜୀ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଏକ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ଲୋକ କେମିତି ଫେରି ପଳାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଏ ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ପାଇଲା ପରେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଦୂରକୁ କିଏ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ? ଯେମିତି ଗଣପତି ମୁନିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗଣପତି ମୁନି ଭାବିଲେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଦାରୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ଯଦି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ନା? ହଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ନା? ହଁ। ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ନା? ହଁ। ତାପରେ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଲୋକ ଏମିତି ପଗଳା ହେଇକି କେମିତି, ମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନ କରି, ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ, ସେ ପୁଣି କେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର ସଂସାର କରି ଖୁସି ମଜା ହସ ଥଟା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଲୋକ ଅନୁଭବ ସ୍ତରରେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତେଣୁ ଇଗୋନେସ୍ ଟିକେ ଆସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଟା ହଉଛି କଣ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବାଟ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓପନନେସ୍, ମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଓପନିଂ ଟା ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଭାବ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଓପନ ହେଇଗଲା, ହଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡିବା, ସେଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଠି ଟିକେ ଇଗୋ ଟିକେ ରହିଗଲା, ଏ ତ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମା, ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ଇଗୋ, ଆଉ ଅନୁଭବର ଇଗୋ, ମାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଇଗୋ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତମେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ, ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲ, ତାପରେ ପୁଣି ତମେ ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଆଉ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ହଉ, ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଯଦି ମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ହବ। ଆମେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ଯଦି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ସତ୍ୱରତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ, ସତ୍ୱରତା ମାନେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଏ। ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ କଣ ହୁଏ,
ଶରୀରର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି। ସିଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଉ ତୀବ୍ର ବେଗ ରହିଛି, ସେ ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶରେ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାଏ, ସେ ଆରମ୍ଭରେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ସେଇ ସବୁ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନର ରୂପାନ୍ତରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହିଁ, ଯୋଉ ଅଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ସେଟା ପଛ କଥା। ଆଗ ହଉଛି ଯୋଉ ଅଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଯେ ନା ନା ମୁଁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯିଏ ଯୋଉ ଅଂଶଟି କରୁଛି ସେଇ ଅଂଶଟିରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗ କରେ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମିଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯଥାର୍ଥ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବେଶ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି ଜଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଟିକେ ବହୁତ ବହୁତ କମ ଅଛି, ସେଠି ପରିମାଣ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଟା ଜୋରରେ ଅଛି, ଅଧିକ ଅଛି। ମାତ୍ର ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ସତ୍ୱର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଆସି ଦେଖାଦିଏ, ସତେ ଯେପରି କେଉଁଠି କଣ ବିଲଗ ଓ ବିଘଟିତ ହୋଇପଡେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବା ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବିଘଟନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ରୂପେ ବେଶ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିପାରେ। ଏଠି ତିନିଟା କଥା କହିଲି। ତିନିଟା ଯାକ ସତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଠି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇକି କାମ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର କରୁଥିବ, ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରିବ, ଯେ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ମନକୁ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଣ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲା, ଶକ୍ତି ନ ଯୋଗେଇଲା, ଶରୀର ଯଦି ତା ସହିତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ତାକୁ ହଁ ମାନେ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମନେକର ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣ କଣ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ମୁଁ ରନିଂ ରେ ରେସ ରେ ଭାଗ ନେବି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା, ରୂପାନ୍ତର କଥା ପଛରେ ଦେଖିବେ। ରେସ ରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ମନ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲା, ମନ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇକିରି ତା ପରଦିନ ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରମ୍ଭ ନ କରିକି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ପଡିଆରେ ଓହ୍ଲେଇବ ତ ସରିଗଲା। ଓକେ, ପଡିଆରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ଦୌଡ଼ି ତ ପାରିବନି ବେଶୀ ଜୋରରେ, ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଶରୀର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ହଠାତ୍ ମତେ ଏତେ ଜୋରରେ କାମ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ସିଏ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିର ଟାଣି ଧରିବ, ଗୋଡ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଥିବେ, ଗୋଟାଏ ଦିନ କରିବେ, ତା ପରଦିନ ଜଙ୍ଘ ଫଙ୍ଗ ଗୋଡ ହାତ ଦରଜ ହେଇଯାଏ। ସେଠି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଜୋରରେ, ତେଣୁ ସେ ଶରୀରର କୌଣସି ମାଂସ ପେଶୀ କ୍ରାମ୍ପ କରିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ମନ ମାଡିଗଲା, ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ତ ଦେହ ମାଡି ଚାଲ, ଶରୀର ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଶରୀର ମନ ଭିତରେ ଅସମଞ୍ଜସତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ଅଂଶଟିରେ ବିଘଟନ ଘଟେ, ସେଇ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା ରୂପେ ତାହା ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଏହି ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ବିଘଟନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଅସମଞ୍ଜସତା ମାନସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହା ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଉନ୍ମାଦ ପରି ଏକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମଞ୍ଜସତା ଶରୀରକୁ ଆସି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ତାହା ଆପଣାକୁ ଜ୍ୱର ରୂପେ, ଘିମିରି ରୂପେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃହତ୍ତର କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିବାରେ ବି କାରଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। କଣ କହିଲେ?
ଏଇ ଯୋଉ ଅସମଞ୍ଜସତା ଯୋଗୁ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ବିଘଟନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ଯୋଉ ବିଘଟନ ଘଟୁଛି କୋଉ କାରଣ ସକାଶେ ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ଅସୁସ୍ଥତା। କହୁଛନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଅସମଞ୍ଜସତା ମାନସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅସମଞ୍ଜସତା ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଉଟା କି ଯାଇକି ମନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କରେ, ତେଣୁ ସେଠୁ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ମନରେ, ତାହା ଯାଇକି କଣ ହବ, ତମକୁ ପାଗଳ କରିଦବ, ଉନ୍ମାଦ ପରି ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଘଟାଇ ପାରେ। ତାମାନେ ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ହବ ଆଉ, ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଟିକେ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଯିବ, ସେ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଉନ୍ମାଦ ପରି ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ଘଟାଇ ପାରେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମଞ୍ଜସତା, ମୂଳରୁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁନିକ୍, ସେ ଦେଖିକିରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି କହିହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମଞ୍ଜସତା। ସେଇ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଅସମଞ୍ଜସତା ଥିଲେ ସେ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ। ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇପାରେ, ଘିମିରି ବାହାରି ପାରେ, ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃହତ୍ତର କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିବାର ବି କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଟି ସତ୍ତାର ସେହି ସବୁ ଭାଗରେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ରଖିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ତା ଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଗ ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ପରିଚାଳନାକାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏତ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନରେ ଓ ଏପରିକି ମାତ୍ର କେତୋଟି ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି, ତମେ କରିକିରି ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା କୁହାହଉନି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଧାରାରେ ରହି ସେ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି, ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନା କରେ, ଯୋଗ ସାଧନା ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଖାଲି କଥା କୁହାହଉନି, ଏଠି କହୁଛି ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି କାମ କରେ, ସେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଚାରଣ ଯଦି କରେ, ତାହେଲେ ସେ ମା ବଢିଆ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ପରିଚାଳନାକାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ଯୋଗର ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କଣ କଣ ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୁଆ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣରେ କୁହାହେଇଛି। ମା ବହି ଟିକେ ପଢିଦେବା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, କଣ କଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି, କଣ କଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଶ୍ରୁଆ କେମିତି କରିବ କୁହାହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ଆଶ୍ରୁଆ କଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବ, ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର, ଗୋଟାଏ। ସେଇ ଗୋଟାକୁ ବି ଯଦି ତ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିକି ଧରିବା, ତେବେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆଣି ଆଉ କିଛି ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଯାଉଥିବ, ଇଏ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଯୋଉଟା ମାଡି ଆଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, କଣ କହିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ କଲେ ଯୋଗ ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ। ତାପରେ ବଢିଆ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଯିବି। ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦବ। ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏତ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନରେ, ଏପରିକି ମାତ୍ର କେତୋଟି ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସାଇକିକ ଡିସ୍କଭରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କଣ କହିଲେ, ସେ ବଢିଆ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର,
ତେବେ ତମେ 5 ମିନିଟରେ କେତେ ଘଣ୍ଟାକର କାମ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ମନର ଗୋଟେ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାକର କାମ ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ 5 ମିନିଟରେ ମୁଁ ଯଦି ଘଣ୍ଟାକର କାମ କଲି ମାନେ 12×5 = 60, ତାମାନେ 1/12 ବା 12 ଗୁଣା ଅଧିକା କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। 1/12 ସମୟ ଯଦି ଲାଗିଲା, ଯୋଉଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଘଣ୍ଟାଟା ତା 5 ମିନିଟ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ହିସାବ କଲେ, ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ହିସାବ କଲେ ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେଟା ଜନ୍ମର କାମ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମରେ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ମାତ୍ର ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚେତନାଟି ହିଁ ଏଇ ବେଗ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଆବେଗଟିର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିବ। କାରଣ ତୁମ ସତ୍ତାର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗ ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଯୋଗର ତ୍ୱରାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ସହଧାବନଟି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଯୋଗ ଯୋଉମାନେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ତାର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗ ଗୁଡିକ ରେଡି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଘନତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଜଡବତ ଅକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଉଦାସୀନ ବି ରହିଥାଏ। ଆମ ଜଡ ଶରୀର ଭାରି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ, ଆଉ ସେ ତ ମାଡି ହେଇକି ରହିବ। ସିଏ ଜମାରୁ ଜଡବତ ହେଇ ଯଦି ରହିଲା, ଜମାରୁ ଅଧିକ ଉଦାସୀନ ହେଇକି ରହିଲା, ଅକ୍ରିୟ ହେଇ ରହିଲା, କାମ କଲା ନାହିଁ, ହଁ ଭାରି ସହଜ ଯେ ବସିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମ ବତେଇବା। ଶରୀର ଏଟାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ତ କାହିଁ କହିଲ, ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ତେଣୁ ଅକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିବା, ଉଦାସୀନ ରହିବା, ହଁ ହଁ କରିବା କରିବା, ଏଇ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭାବ ଆସେ। ହଉ, ହଁ ମୁଁ କିଏ ଉଠିକି ଯାଉଛି, ହଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଯିବି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କରିଦେବି। ନହେଲେ ପଡିଛି, ଧର ଯୋଉ କାଗଜ ଟା ପଡିଯାଇଛି, ଉଠେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ରହ ମ ମୋର କିଏ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିବନି, ତାକୁ କହିଦେବି ଉଠେଇଦବ। ହଁ ବା କରିବା ତ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ। ଯଦି ତୁମର ଏହି ଭାଗଟିର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ, ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଯଦି ଶରୀରଟି ସେତେବେଳେ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ, ଏପରି କୌଣସି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏପରି କୌଣସି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ମହଜୁଦ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗ ପରି ଆମ ଶରୀର କଦାପି ସମାନ ବେଗର ସହିତ ଆପଣାକୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରାଇପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଲାଗି ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପରି ତାକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆପଣାର ବେଗ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ବାଟ, ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଡଗଡଗ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଠିକ ସେଇପରି ଘଟିଥାଏ, ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ପଛରେ ରହିଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ତା ଗୋଡଟା ଛୋଟିଆଟା, ସିଏ ବି ଏମିତି ଡଗଡଗ ହେଇକି ଚାଲି ପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡୁଥାଏ ଏବଂ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ପୁନର୍ବାର ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଆଗକୁ ଟପି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଜଡତା, ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଭେଦ ରହିଯାଏ, ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ରହିଯାଏ, ତାହା ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିଟିରେ ଏକ ବିଘଟନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବେମାର ଅଥବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସତର୍କ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଭଳି ଘଟିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ତମେ ଯଦି ସତର୍କ ରହିଲ, ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ରହିଲ, ତାମାନେ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିଲ, ତାହେଲେ ସେମିତି ଘଟିବ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ଅଥବା ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶରୀରର
ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିମିଶ୍ରଣ ନଥିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରର ବେଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଥିବେ। ଏପରି ଘଟିବା ଉଚିତ ସମ୍ଭବ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ଲାଗି ଶରୀର ଯଦି ଆଗରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଥାଏ ତେବେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘଟେ। ତେଣୁ ଶରୀର ଯଦି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘଟେ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ସାରିଦବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।